से नुआ प्रकार मापकाठी दिपर कौटे रखिए गुहाल योजन रखा गुहाल टा सांसन हम गुहाल विद्युतकरण हम कह कामधेनु योजन इलेक्ट्रिक दिगले विद्युत दे पड़ो ना कि कम दर विद्युत दिहब ये गोटे लंबा राजनैतिक खेल कर्मी पोषण हो राजनीति नैतिकतार स्खलन हो ये एक भिन्न बाट चलिए नुआ सरकार आथा सत जे पर्यंत व्यवसायी हाथ में जीवन शासन से पर्यंत व्यवसायी हाथ में शासन जम हाथ में जीवन शासन गोटे कथा आम पचार चाहूँ ये क्वेश्चन मध्यम गोटे मनीष जदि ओडिशा रू जाई बाहर राज्य में रोचे पाणीपाग परिवर्तन हो तार सर्वाइव करवा संख्या मध्य कमुची तार ज्वर हो ठंडा हो खराब हो बाहर राज्य गाई जिते ये राज्य को आसूचे आम ओडिशार उत्तप्त जलवायु से केते सर्वाइव करि परिबो इंश्योरेंस जीवन भरोसा नहीं बोली हुए तो भी एमती रुग्ण गाई मान आनिक देवे जो मैंने बेसी मसे बंचे इंश्योरेंस पैसा पड़े ओडिशार जो गोवंश अच्छा देशी गोवंश ओडिशा आज तारीख जर्सी गाई क्षीर और देशी गाई क्षीर भितर फरक पड़े एका नुह डेनसीटी एका नुह मन ता कम बढ़ कि मुख्य कथा सरकार योजन निश्चय व्यावसायिक छाप रास्ता पिचु गोटे मुरम गोड़ी रास्ता होता कंक्रीट रास्ता है बाली सीमेंट बड़ बड़ी व्यवहार है सी गोटे चलीगला इटार रास्ता या पुणी पिचु मझे गोटे गोटे गोड़ी देखिए ठीक कर भुवनेश्वर गोटे जगह किए चलता है गोलिया गोलिया पड़ी टाइल पड़ी मझे पुणी कौन टे दि तेणु ये सब जनतार हित अपेक्षा व्यावसायिक जोगाजोग कथा जना पड़े कहीं बारंबार एत कहीं बहु जगह देखिली भुवनेश्वर आज गोटे चित्र विचित्र आम ओडार संस्कृति नहीं हकी खेल मुंडे धान बोकी ना चाषी छुट्टी गोली खेल कांथे अंका जा कि बाट गला पाचिटा तलू जामती अंका आगे तार मात्र 6 इंच दूर बड़ बड़ पाचिल सब एमती हबार था सेतक छोट भाई चित्र विचित्र खेल से पैसा कहीं कष्ट कहते सरकारी माल दरिया में ढाल से व्यवस्था सब सरकार जी आशार बाघ विषय भी स्वीकार कर राजस्थान बाघ भी स्वीकार कर बाघर धर्म है स्वीकार करवा सरकार केवे क्या दिखती ना सरकार सब दिखती कहीं जापारती नहीं नेला बेले जहाँ दिखती ताहा देला भाया लगे मन रख ममतार महाप्राण पर्यंत सरकार देकर भी निज स्थिति को सुरक्षित रखिपारे ना बुझा दरकार था तारी दर को भल पाए ग्राहक को नुहे भिकारी भिक को भल पाए दाता को नुहे बहुत बढ़िया कथा गोटे कहले जोटा कि पब्लिक को ऊपर छाप छाड़ियो बोली आमे सेटा आशा यस सरकार तमे लोक को बांटू न जे जो पई कस्तूरी साण दे चलीछ प्रमाणित हला 24 वर्ष काहर लोक माने भिकरे एते खानदानी हो जाइथिले से चिंता कलेन तो यस भिकारी भिक को भल पाए दाता को नुहे तारी दर को खुशी दर खुशी हुए ग्राहक को नहीं नुहे जहाँ भी था बुझा दरकार था थे किसी नहीं खुशी हो सब से नापी चाहिए ये देता मुझे आउ क्या नौ कि दब कि नहीं आउ चिंता कर बड़ दुख संविधान तृतीय स्तंभ आईन तार जने न्यायपालिका तार जने हाँ मुझे जड़े सक्रिय सदस्य कर्मचारी हिसाब से समाज को स्तर में रखते निजक मुझे साधारण वर्ग मनीष मु तृणमूल स्तर में निजे खुशी हुए तृणमूल स्तर को भल पाए
ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଓକିଲାତିର ପେସା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଠି ଆଦବ କାୟଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଗ୍ଲେଜ ଗ୍ଲାମରର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ଇମେଜ ସୀମିତ ନଲେଜ ଭିତରେ ମୁଁ ରହେ। ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓକିଲାତି କରିବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା। ନିଜ ଗାଁର ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କେବେ ଗାଁରେ ସମ୍ମାନ ପାଏନି କି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଓକିଲ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଏନି। ତଥାପି ସେ ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ଭଗବାନ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ପରସ୍ପରର ବିବାଦ ଯେତିକି ଆସେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଦାସଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି। ଦୁଇଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖ, ତାକୁ ଏକାଠି କରିଦିଅ। ଜଣେ ପଇସା ଦେବା ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଜଣେ ଜିତିବ ଜଣେ ହାରିବ, କିଏ କାହିଁ କାମ କରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। କେବେ କାହାର ଲୁହାଳିଆ ଆଖି କି ଦୁଃଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ଦେଖ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ଶିଖ। ତମ ଖୁସି ଭଗବାନ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶିଖ, ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହବନି। ଅନ୍ୟର ଲୁହ ପୋଛିଲେ ଲୁହ ତୁମ ଠିକଣା ବିଗୁଡୁଛି। ମନେ ରଖିବ, ଯେ ମାଗେ ସେ କିଛି ପାଏନି, ଯେ କିଛି ମାଗେନି ତା ଝୁଲି ଠାକୁର ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ସାହିତ୍ୟର ଶବ୍ଦ କହୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ମାଗେ ସେ କିଛି ପାଏନି, ଯିଏ ମାଗେନି ତା ଝୋଲି ଭରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଥିଲେ, ମୋ ଦେଶ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବ ଯେତେବେଳେ ମାଟିଏ ରାତି ଅଧରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଆସିପାରିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ହଉ ଅବା ବଜାରରୁ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମା କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋମାତା ଆଉ ନିଜର ମା କୁହାଯାଉଥିବା ନାରୀ ଘରୁ ଯଦି ପାଦ କାଢି ଯାଉଛି ସେ ସକାଳେ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋମାତା ଯାଉଛି ସ୍ଲଟର ହାଉସକୁ, ଯଦି ନାରୀ ଯାଉଛି କୌଣସି ହର୍ଷମାଗାରୀ ପୁରୁଷ। କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟ? ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର। ଆମେ କହିଛୁ ନାରୀ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମା ନାରାୟଣୀର ମାନ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ 62 ବର୍ଷ 63 ବର୍ଷରେ ସଫଳ ହେଇଥାଏ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିନି, ଗୋଟେ ଦିନ ମେଡିକାଲରେ ଶୋଇନି, ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହବ କାମ ଜାଣି। କେବଳ ନାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ନାରୀ ମୋ ପାଇଁ ନମସ୍ୟା, ପୂଜ୍ୟା, ପ୍ରେରଣାଦାତ୍ରୀ, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନାରୀ, ଅର୍ଥଶକ୍ତି, ଟଙ୍କା ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖ, ବାହାରକୁ ଆଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନାରୀକୁ ନାରୀ ପଣତରେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବାର ଲୋଭ ଦେଖି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର। ପାଖକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନା କରିବ, ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକାର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବ। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କଲ, ହାତୀ ଏବେ ସହରରେ। ଲୋଭ ଦେଖି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ପୁରୁଷମାନେ ନିଶାସକ୍ତ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି ସାରିଛି। ପୁରୁଷମାନେ ନିରବ ହେଇକି ଡିମ୍ ହେଇକି ଘରେ ପଢନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଘର ଚଳାନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କାମୁକ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷଙ୍କର ଶିକାର ହେବେ। ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ? ସେତେବେଳେ ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସା ଦଉଥିଲେ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ, କିଲେ ଜାଗାରେ 800 ଆଳୁ, 500 ଜାଗାରେ 400 ହରଡ଼ ଆଣି ସେଟା 2-3 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚକୋଲେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ବ୍ୟାଗ ଦବ, ଟିପା ଦବ, ଟଙ୍କା ଦବ, ସଉଦା ଆଣିବ। ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ବି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଯାଇ କିଣିଦିଅ, ବୋଧେ ଫୋନ ପେ ସ୍କାନର ପଠାଅ, ମୁଁ ସ୍କାନ କରିଦଉଛି। ନା, ସେଇଟା ବୁଢା ଯିବ କିଣିବ, ଇଏ ଏତେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଝାଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଆଣିଲା ପରେ ସିଏ ସେ କିଲେରେ 800, ଚାଉଳ 5 କିଲୋରେ 4 କିଲୋ, ଚାଉଳ ତ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସଜାକିରି ସିଏ ସେଥିରୁ 20-30 ଟଙ୍କା ପଟି ମାରିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଞ୍ଜେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କହିବ ଯେ ମୋର ସକାଳେ ଟିକେ ମୁଁ ଯିବି, ମତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦବ, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରୁପ ବାଲା କହିବେ ଯେ ଭୋର 5ଟାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋନ ଦେବେ, ରାତି 4ଟାରେ ଉଠି କାମ ଛିଣ୍ଡେଇକି ସେ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ, ଅଟୋ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା। ସରକାର ନାରୀକୁ ଏକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ମେସିନରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲେଣି।
ନାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଘର ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଘର ପାଇଁ ସେଟା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ମିଶି ନା, ସିଏ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଝାଳ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୋଛି ଦଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଗାମୁଛା ଶାଢ଼ୀଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯାହା ହାତ ଆସୁଛି ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି। ଏ ଶାଢ଼ୀରେ ତା ଝାଳଟା ପୋଛିଲେ ମୋ ଶାଢ଼ୀଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତୁ ମୁହଁ ଝାଳ ପୋଛି ମୁହଁ ଧୋଇକି ଗାମୁଛା ପୋଛି ଦଉ। ଆଗରୁ ମା ନିଜ ପଣତାରେ ଝାଳ ପୋଛି ଦଉଥିଲା। ସେ ମା କାହିଁ ଅନ୍ୟପାନରୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛି। ମା କ୍ଷୀର ଦଉନି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ପୃଥକୀକରଣ, ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ। ଥାଇ ହାତରେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ। ମା ଯେତେବେଳେ ରୋଗଣା ହେଇଥିବ ତାକୁ ନର୍ସ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପିଲେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ଗଲେ କ୍ଷତି କଣ ହେଲା କୋଉଠି? ଏଠି ତୋର ବିସ୍କୁଟ ରହିଲା, ସେଠି ମିକ୍ସଚର ରହିଲା, ସେଠି ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ରହିଲା, ତୋର ଯାହା ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ, ସରକାର ଦରମା କାଟି ଦେବେ, ତାକୁ ଯାହା ମାଗିବ ଦବୁ। ପିଲା ଘରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ମାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଫିସ କି ସେଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବୁ, ଏଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇବୁ, ଏ ଟନିକଟା ଦିନକୁ 2 ଥର, 12ଟା ବେଳେ ଥରେ, 4ଟା ବେଳେ ଥରେ ଦବ। ସେ ଅଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ପୁରା ଅଫିସ ଯାଉଛି। ମା ସେତିକି ମନେ ପକେଇବ, ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ଭାଇ ହାତରେ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ତା ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ରୁଗ୍ଣ, ନର୍ସ ହାତରେ ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ମୋ ପିଲେ ଗଲେ ସ୍କୁଲକୁ ବା ଅଫିସ। ତମେ ଯାହା କର୍ମ କରିଥିବ ତାହା ହିଁ ଭୋଗିବ, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଅବାଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କର। ଅବାଟକୁ ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି 22 ପାହାଚ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାଗିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ସାରିଥିବ। ଏ ତ ହଉଛି କଥା କହିପାରୁଥିବା ମଣିଷ ମାର କଥା। ଆଉ ଯାହାଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ଯଦି ଆଜି ଏତେ ଅବହେଳିତା, ଆମେ ଗୋମା ପାଖରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ କାହିଁ? ଯଦି କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବର ରାତିରେ ତା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରଟାକୁ ଖୋଲି ଦଉଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ଭାଇ ବାହାରେ ନିଲାମ କରିଦଉଛି। ଭାଇ ତ ଦୂର କଥା, ବର ବି ତାକୁ ଅଟୋରେ ବସେଇକି ନଉଛି କ୍ୟାବିନ ପଛପଟେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ସେଠି ମଣିଷ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଦେଖୁଛ? ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ପଢିଲ, ନାଗକନ୍ୟା କଥା ପଢିଛ, 5 ବର୍ଷରେ 50 କୋଟିର ମାଲିକ। ସେ କେସ୍ କୁଆଡେ ଗଲା? ନା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥ ପଛରେ ପାଗଳ। ଯୋଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ସଂସ୍କୃତି ଜଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଧନୀ ହୁଏତ ନ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଘର ନାମରେ, ତା ଆଗରେ ଗୋମାତାର ଗୋବର ପୁତିକି ଗଲେ ଗୋଡ ଧୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ଘରେ ନେଇ ସୋଫା ଉପରେ ବସେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଘର କରିଛନ୍ତି। କୁକୁର ବି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମାଧ୍ୟମ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଅଛି, ତ ମୋ ଘରେ ଡବଲମ୍ୟାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? କାରଣ ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି ୟା ପିଛା ମୋର ମାସକୁ 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ମୁଁ ମୋ କୁକୁର ପାଇଁ 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟେ ଖୋଜା ଯାଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟେ ଖୋଜା ଯାଉଛି। ଗାଈ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କାହାର ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି ବାହାରେ। ସକାଳେ ଦେଖିବ ଯାଉଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ, ସାଙ୍ଗରେ କେଲଟେ ଯାଇଥିବ, ଯିବା କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଆସିବା। ବାହାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଘରେ ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ନେବେ? ଆଜି ଅବିବାହିତା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ କାହିଁକି? ପରଚେଜ କରି ହଉଛି, ସମ୍ପର୍କ ପରଚେଜ କରି ହଉଛି। ହଁ, ମାନେ କାହିଁକି ବିବାହ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ? ତେଣୁ ସରକାର ଏଭଳି କିଛି ଆଇନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଇ କିଛି ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହଉଛି। ବିବାହ ଆଜିର ଯୋଡ଼ିଏ କେସ୍ ବେଶୀ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାପଘର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅର ଭାଗ ଏବଂ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, ସାମାଜିକତା ଉପରେ ମାଡ଼ ହଉଛି। ଶାଶୁ ଘରେ ଝିଅଟେ ମଲା, ବାପ ଘରେ ତାର ଯୌତୁକ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଟର୍ଚର। ବାପ ଘରେ ଝିଅଟେ ମଲା, ତା ପାଇଁ ଆଇନ କଣ କରୁଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କେସ୍ କରିବ? କିଏ କେସ୍ କରିବ? ବାପ ଘରର ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ? ଅନର କିଲିଂ ହଉ ବା ସୁଇସାଇଡ ହଉ, ସୁଇସାଇଡର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଖୋଜା ଯାଉଛି ନା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକପାଖିଆ ଚାଲିଛୁ।
ଆଖପାଖିଆ କଣ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯୋଉ ବାଁ ପଟେ ଚାଲିବା ତ ନିୟମ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପଟେ ସୁବିଧା ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କଣ? ଆମର କୁହାଯାଉଥିଲା ବାଁ ପଟେ ଯିବ, ପଛପଟୁ ଗାଡି ଆସିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟକୁ ବାଁ ପଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପଛ ଆଡୁ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ବାଡେଇ ସାରିଲେଣି। କୌଣସି ନିୟମ କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ମନା। 99% ବାଇକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଏମିତି ମାରିଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ। ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ କଣ ଅନ୍ଧପୁଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି? ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅନ୍ଧବ୍ରତରେ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଚାଲିଛି, ସରକାର ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଚଳିବାକୁ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚଳୁଛି। ଧର୍ମ ପାଖିଟାର ଖୋଲା ଖୋଲି ସେ ଗୋମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରେ ମାତା ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧୁର ସାମାଜିକ ସୋସିଆଲ ବଣ୍ଡିଂ ବା ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ହଉ, ସବୁ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ସବୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଗୋମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗୋଚର ଜମି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ମୌଜାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛକରେ ଗୋଚର ଜମି ଥାଏ। ଏବେ ବି ଅଛି, କିସମ ଅଛି। ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ ଜାଗା ଖୋଜିଲେ ପାଇବ କି ସନ୍ଦେହ। ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରା ଗୋଚର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଏଟାକୁ ଡିରିଜର୍ଭେସନ ନହେଲେ ହବା କଥା ନୁହଁ। ଯେତେକ ଅଫିସରଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର, ବ୍ଲକର ଏଣ୍ଟାୟାର ଘର ଗୋଚର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ରୋଡ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସ୍ଲଟର ହାଉସରେ ଛାଡ଼ିବେ। କଟର ହାଉସରେ ତ କଟା ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁସଲମାନ ସାହିର ସେ ଯୋଉ ଖେଳ ପଡିଆ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଚର। ଖେଳ ପଡିଆ ନୁହଁ, ଗୋଚର। କେବଳ ଭୋଟର ଭୋକ ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିନ ବେଳା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅଭଙ୍ଗା ନିଦରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କେବଳ ଭୋଟ। ଯାହା ଚାଲିଛି ଭୋଟ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଭୋଟରେ ସହାୟକ ହେବ। ସରକାର ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବଧିର, ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ, ସବୁ କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ନିରବ ରହିବାକୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ନୀତିର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ରାଜନୀତିର ଜନକ। ତାର ନିଜ ନୀତି ମରିଯାଏ, ସେ ରାଜନୀତି କରିପାରେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗୋଟିଏ ରୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଜିନିଷ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଇ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ମହାକୁମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସିଲେ। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିପଦ କହିବେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କର ସାମ୍ପଲ ଏନକ୍ୱାରୀର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାକି 4 ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଥିବେ ନ ପାଇଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। 4 ଦିନ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, ଏହା ଏକ ଭାବାବେଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବହୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଅନୁଶୋଚନା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଖାଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ବଡ଼ ପକେଇ ବା ଲଙ୍ଗା ହେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଡେରି ହେଉଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏବେ କିଛି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ପଇସା ବି ବିଶେଷ କିଛି ନେଉନଥିଲା, 100-200 ଟଙ୍କା କାଟିଦେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଚଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଆମ ମାମଲତି ନଥାଏ। ସେ ବିବାହ ହେଉ ବା ଖାଦ୍ୟ, ଏସବୁ ଆଗରୁ ଜାଣିବା କଥା। ହଠାତ୍ କିଛି ଡିସିସନ ନେଇ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଭଲ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆମେ ଏବେ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ପରିବାରରେ ରୋଜଗାର କରୁନଥିବା ପୁଅର ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ଧାରରେ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ସହ ସମାନ। ଆଜିକାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବିପଥଗାମୀ। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1960 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସତ୍ୟବାଦୀର ଦୁଃଖ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଦୁଃଖ
ସତ୍ୟବାଦୀର ନିରୀହ ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ 1963 ମସିହା ରାମନବମୀ ଏପ୍ରିଲ 15ରେ। ଆପଣଙ୍କ ପେଶା ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ପରିଚୟରେ ଦୁନିଆରେ ବିଦାୟ ନେବା। ଆଜିର ଆଇନ ଓ ଗୋସେବା ନିହାତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋମାତା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଆଜିର ଗୋସେବକ ନିହାତି ନିନ୍ଦିତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ ଲହଲୁହା ମଧ୍ୟ, ଗୋଚର ଜମି ଦାମୀ ଲୋକଙ୍କ କବଳରେ। ସମ୍ଭାବନା ସେବା ପରିଷଦର ପୋଡକାଷ୍ଟିଂ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଜନହିତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରି ଜନତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ହୋତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ସମାଜରେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କିଛି ଜଣା ଅଜଣା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛୁ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ।